ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएस टीवी। मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। पेश आन विदेश दीआं कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। इजराइल ईरान तनाव, बाइडन ने कहा इजराइल दी मदद करांगे। सब तो महंगियां चोणां दे मामले च भारत ते अमरीका विचाले मुकाबला, 1 लाख करोड़ तो वध खर्चे दा अनुमान। न्यूयॉर्क स्टेट असैंबली विच अल्बनी विखे मनाया गया खालसा साजना दिवस। अमरीका च लापता भारतीय विद्यार्थी मिली सुरक्षित, जारी होया सी अलर्ट। ब्रैम्पटन विखे गुंडागर्दी मामले के चौथे शक्की की शिनाख्त हरमन सिंह वजों हुई। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि ईरान जल्दी ही इजराइल ते हमला करेगा, ना कि बाद विच। उसने तेहरान नूं चेतावनी दी है कि वह देश ते हमला ना करे क्योंकि अमरीका अपनी रक्षा लई समर्पित है। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने भारतीयों नूं सलाह दी है कि वह खेतर की मौजूदा स्थिति के मद्देनज़र ईरान और इजराइल का दौरा ना करन। ईरान ने दमिश्क विच अपने दूतावास उत्ते पिछले हफ्ते एक कथित इजरायली हमले का बदला लैण दी सौं खाधी है, जिस विच 2 जनरलों समेत उसके 7 उच्च फौजी अधिकारियों की मौत हो गई सी। जो बाइडन ने इजराइल ते हमला करन दी कथित योजना ते ईरान नूं एक शब्द का संदेश दिता, ना करो। उन्होंने कहा कि अमरीका इजराइल की रक्षा विच मदद करेगा। असी इजराइल की रक्षा लिए समर्पित हाँ। असी इजराइल का समर्थन करांगे। असी इजराइल की रक्षा करने विच मदद करांगे अते ईरान सफल नहीं होवेगा। एक समागम तो बाद व्हाइट हाउस दे विच पत्रकारां नाल गलबात करदिआं बाइडन ने भी कहा कि वह गुप्त सूचनावां दा खुलासा नहीं करना चाहते, पर उन्हां नूं जल्दी बाद विच हमले की उम्मीद सी। बाइडन की टिप्पणी तो पहला व्हाइट हाउस के बुलारे जॉन किर्बी ने इजराइल ते ईरान के हमले के खदशे नूं असल अते विहारक खतरा कहा सी। हालांकि उसने समा सीमा देण तो गुरेज किया। उसने कहा कि संयुक्त राज्य ईरान या इसके प्रोक्सीज द्वारा अपनियां फौजां ते हमला करन दी उम्मीद नहीं कर रहा सी। उसने कहा कि देश अजे भी खेतर विच अपनी स्थिति नूं देख रहा है। ਇਹ बेवकूफ़ी होवेगी जेकर ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ फ्रांस, पोलैंड और रूस ने भी अपनी नागरिकों नूं इस खेतर की यात्रा ना करन दी चेतावनी दी है। जर्मनी के विदेश दफ्तर ने एक सलाह दे विच कहा कि खतरा अचानक वधन दा है। इस विच कहा गया है कि जर्मन नागरिकों नूं गिरफ्तार किए जाण अते पुछगिछ किए जाण दा जोखम है। देश ने भी कहा कि जर्मन नागरिकों नूं मनमाने ढंग नाल गिरफ्तार किए जाण अते पुछगिछ करन अते लंबी जेल की सज़ा दिते जाण दे ठोस जोखम ते हन। ईरानी अते जर्मन नागरिकता वाले दोहरे नागरिकों नूं खास तौर ते खतरा है। 18वीं लोक सभा चोणां दुनिया दीआं सब तो महंगियां चोणां हो सकदियां हन। एक अनुमान के अनुसार इन्हां चोणां च 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हो सकता है। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की रिपोर्ट अनुसार 2019 च देश च चोणां दा कुल खर्चा लगभग 60,000 करोड़ रुपए सी, यानी कि $8 बिलियन। ते उस समय ये दुनिया की सब तो महंगियां चोणां साबित होईयां सन, क्योंकि 2016 च अमरीका च होईयां राष्ट्रपति चोणां च कुल $6.5 बिलियन रुपए खर्च होए सन। पर 2020 दियां अमरीका चोणां च अमरीका ने सब तो महंगियां चोणां के मुकाबले भारत नूं पछाड़ दिता, क्योंकि अमरीका च पिछलियां राष्ट्रपति चोणां च $14 बिलियन का खर्चा हो गया। हुण जे भारत च चोणां का खर्चा इस साल 1.16 लाख करोड़ नूं पार करदा है तां भारत दीयां चोणां दुनिया दीयां सब तो महंगियां चोणां होणगीआं। इस लिहाज नाल दुनिया दीयां सब तो महंगियां चोणां दे मामले विच भारत ते अमरीका च ही मुकाबला है। देश च 2019 दीयां चोणां च होए कुल खर्चे च चोण कमीशन के खर्चे तो इलावा सियासी पार्टियां, चोणां च खड़े उम्मीदवारां दे खर्च तो इलावा होर तरह के खर्चे भी शामिल हैं। इस चो 14,000 करोड़ रुपए खर्चा उम्मीदवारां ने खुद किया सी, जबकि सियासी पार्टियां ने 20,000 करोड़ रुपए, सरकार ते चोण कमीशन ने लगभग 10,000 करोड़ रुपए, मीडिया स्पॉन्सर 3,000 करोड़ रुपए ते होर तरह के उद्योगिक खर्चे 3,000 करोड़ रुपए खर्च होया से।
ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਹੱਦ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ 2022 ਚ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਚ ਹੀ 35% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ 35% ਵਧੇਗਾ। ਭਾਵ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ 32,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖਰਚਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 26 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 6 ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2019 'ਚ ਇਹ ਖਰਚਾ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਗ੍ਰੇਸ ਲੀ, ਖਲੀਲ ਐਡਰਸਨ, ਸਟੀਵਨ ਰਾਗਾ, ਜੈਫਰੀਅਨ ਔਰਬੀ, ਜੈਸਿਕਾ ਗੋਨਜ਼ਾਲੇਜ਼, ਕੈਟਲੀਨਾ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਡੇ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮਤੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਮੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫ੍ਰਿਸਕੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ 17 ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ਼ਿਕਾ ਠਾਕੁਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਿਕਾ ਬ੍ਰਾਊਨਵੁੱਡ ਡਰਾਈਵ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਲ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 25 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ਼ਿਕਾ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਤਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫ੍ਰਿਸਕੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਪਤਾ 17 ਸਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਤਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ਼ਿਕਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਈ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮਸੀਹ, 28 ਸਾਲ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 28 ਸਾਲ ਦੇ ਸੌਰਵ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ 3 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਅਤੇ 2 ਕੈਲੇਂਡਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ $5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰ ਦੀ ਵਿੰਡਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਕਸੂਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ
ਟੋਰ ਬ੍ਰਮ ਰੋਡ ਅਤੇ ਈਗਲ ਰਿਜ ਡਰਾਈਵ ਦੇ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੇहद ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੱਦ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵੇਲੇ ਉਸਨੇ ਜੋਰਡਨ 33 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਵੈਟਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜ਼ੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇ ਡਾਊਨ ਪੇਮੈਂਟ ਮਕਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ 20% ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਗੇਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਲੋਰਨ ਵੈਂਡਨਬਰਗ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੋਰਨਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ rates.ca ਵਿੱਚ ਮੋਰਗੇਜ ਅਤੇ ਰੀਅਲ estate ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿਕਟਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਬਗੈਰ ਬੀਮੇ ਵਾਲਾ ਮੋਰਗੇਜ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਮ ਬਿਲਡਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਕੈਵਿਨ ਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 58 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਅਜਿਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੇਵਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚੋਂ $60,000 ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ $35,000 ਹੀ ਕਢਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੋਰਗੇਜ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਤੇ ਕਲੈਂਡਨ ਦੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਣੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਅਤੇ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਲੈਂਡਨ ਦੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 5 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 22 ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 3 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਰੁੱਧ 4 ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਮੈਨੋ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ 5 ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੈਕਰੀਆਨਾ ਦੇ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਦਿਨੀ 2 ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਲੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਲਗਭਗ 6 ਤੋਂ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਟੈਕਰੀਆਨਾ 'ਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮਿਤ ਬਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। 2 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਸੂਲੇਟ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਕਤਲ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਅਵਾਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 2 ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਵੈਲੇਰੀ ਜ਼ਲੂਜ਼ਨੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ। ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਥਲ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਸਿਰਸਕੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਮਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜ਼ਲੂਜਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੌਜੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੇ ਕਵਾਤਰਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਦੁਵੱਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਨਅਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਵਾਤਰਾ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੋਗੀ ਬੋਟਮ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਰਿਚਰਡ ਵਰਮਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਰਟ ਕੈਂਪਬੈਲ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਰਮਾ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਕਵਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨੇ ਯੂਐਸ ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ NASDAQ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਦੀ ਕਵਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜੈਕ ਸੁਲੀਵਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲੀਵਨ ਅਹਿਮ ਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਡੋਵਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ $2.4 ਬਿਲੀਅਨ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੇ ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ
ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ AI ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਐਕਸੈਸ ਫੰਡ ਲਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਕਲੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਸ ਲਈ AI ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ $50 ਮਿਲੀਅਨ ਐਡਵਾਂਸਡ AI ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ AI ਸੇਫਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉੱਤੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦਕਿ $5.1 ਮਿਲੀਅਨ AI ਦੇ ਡਾਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਡਾਟਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ $2 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਡਰੱਗਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਲ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲਸ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੇਗਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਗਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ 11 ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਕਢਵਾ ਕੇ GTA ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ $3,10,000 ਨਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ $2 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੁੱਡਬ੍ਰਿਜ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਅਹਿਮਦ ਮੋਰੀਦ ਆਬੇਦੀ ਖਿਲਾਫ 16 ਚਾਰਜਿਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। 8 ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 23 ਚਾਰਜਿਸ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।